Sectorial environmental policies ሴክተራዊ አካባቢያዊ መመሪያዎች not all countries of the world have similar environmental policies ያው ሁሉም ሀገራት ተመሳሳይ የአካባቢ ፕሮብሌም ችግሮች አሏቸው ማለት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ሌላ ሀገር ጋር ካለው ችግር የተለያየ ነው the policies also differ among countries policy ስለዚህ የሚከተሉትን መመሪያ ሀገራቱ የሚከተሉት መመሪያ የተለያየ ነው እንደየችግሩ ነው የሚሆነው for example in developed regions environmental problems are the results of industrialization ለምሳሌ ባደጉት ሀገራት የአካባቢው ችግሮች የሚሆኑት በምን ምክንያት ነው በኢንዱስትሪ መብዛት ምክንያት በኢንዱስትሪalization ምክንያት ነው on the other hand in developing countries of the world major environmental problems include deforestation soil degradation wildlife destruction and misuse of water resources ባላደጉት ሀገራትስ የአካባቢ ችግር የሚሆነው ደኖችን መጨፍጨፍ soil degradation የአፈር መሸርሸር wildlife destruction የዱር ህይወት መጥፋት misuse of water resources ውሃን ያላግባብ መጠቀም ነው በገጠራማ ባላደጉ ሀገራት አካባቢዎች ላይ ያለው የኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌም ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ወይንም ያላደጉ ሀገራት የአውሮፓን ፖሊሲ መከተል የለባቸው therefore the environmental policies of the developing countries focus on such problems ስለዚህ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ፖሊሲያቸው መሆን ያለበት በእነዚህ አይነት ፕሮብሌሞች እንደዚህ አይነት ችግሮች ላይ ነው ትኩረት መስጠት ያለበት the environmental policies of Ethiopia related to the major resources are summarized as follows የኢትዮጵያ የአካባቢያዊ መመሪያዎች እነዚህን ይመስላሉ policy related to soil and agriculture ከአፈርና ከግብርና ጋር ተያይዞ ያሉ መመሪያዎች እነዚህን ይመስላሉ to base where possible increased agricultural production on sustainably improving and intensifying existing farming systems by developing and disseminating technologies which are biologically stable appropriate under the prevailing environmental and socio-cultural conditions for farmers economically viable and environmentally beneficial አካባቢውን በተጠበቀ መልኩ በማይጎዳ መልኩ ያለውን ግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ መሞከር ኢምፕሩቭ ለማድረግ መሞከር ለማሻሻል መሞከር ነው አካባቢውን እንዲሁም ሶሺዮ ካልቸራል ኮንዲሽኑን የገበሬውን በተጠበቀ መልኩ አካባቢውን በሚጠቅም መልኩ ኢኮኖሚውን ባገናዘበ መልኩ ነው ግብርናው ምርታማነቱ መካሄድ ያለበት to ensure that planning for agricultural development incorporates in its economic cost benefit analysis the potential costs of soil degradation through erosion and salinization as well as soil and water pollution የግብርናው እድገት ስለ ግብርናው እድገት ሲታቀድ ኮስት ቤኔፊቱም ይታያል ማለት ነው ከኢኮኖሚው አንፃር ይታያል ከኮስት አንፃር ያለው ጥቅሙ ይታያል እንዲሁም ከሶይል ዲግራዴሽን አንፃር እንደ መሸርሸር እንዲሁም ከሳሊናይዜሽን አንፃር አፈሩ ጨዋማ ነው ወይስ በትክክል ያመርታል የሚለው እንዲሁም የአፈሩም የውሃውም ብክለት ይታያል ማለት ነው ፕላን ሲደረግ የአግሪካልቸር እቅድ ሲወጣ so to safeguard the integrity of the soil and to protect its physical and biological properties through management practices for the production of crops and livestock which pay particular attention to the proper balances in amounts of chemical and organic fertilizers including green manures farm yard manures and compost የአፈሩ ደህንነት እንዲጠበቅ የአፈሩ ደህንነት በተጠበቀ ሁኔታ ደግሞ እህልን በቂ የሆነ እህልን እንዲሁም ላይቭስቶክ እንስሳትን ለማሳደግ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ለማምረት እንዲያመች የምንጠቀማቸው ማዳበሪያዎች ባላንስድ የሆኑ መሆን አለባቸው የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች እህሉን እንዲያርግ የምናረጋቸው ኬሚካሎች በትክክል በተጠና በሆነ መንገድ መሆን አለበት የተለያዩ ፍጎችን እንጠቀማለን ማዳበሪያዎችን ኮምፖስቶችን እንጠቀማለን የምንጠቀመው ነገር ለዛ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል
to promote the use of appropriate organic matter and nutrient management for improving soil structure, nutrient status, soil conservation and land husbandry እና ለመሬት ለምነት የምንጠቀማቸው ነገሮች ኦርጋኒክ ቢሆኑ አፕሮፕሪየት የሆኑ ምቹ የሆኑ ኦርጋኒክ ማተሮችን ብንጠቀም የተሻለ ይሆናል። እነዚህም ፕሮሞት ማድረግ ያስፈልጋል። ለአፈር ጥበቃ ኢምፕሩቭ ለማድረግ የሶይል ስትራክቸሩን ራሱ ኢምፕሩቭ ለማድረግ ከእርሻ አያያዝ ጋር ከአፈር ጥበቃ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ለመጠቀም እንደዚህ ኦርጋኒክ ማተሮችን appropriate የሆኑ ኦርጋኒክ ማተሮችን መጠቀም አለብን። in order to safeguard human and environmental health, prepare regulation of agricultural or crop and livestock chemicals እና የሰውንም ጤና የአካባቢውንም ጤና ለመጠበቅ ምን ያስፈልጋል? ከግብርናው ጋር ተያይዞ ያለ መርህ ያስፈልጋል ወይንም ሬጉሌሽን ደንብ ያስፈልጋል። ከእህል ከማምረት ጋር እንስሳትን ከማርባት ጋር ያለ ኬሚካሎችን ከመጠቀም ጋር ያለ ደንብ ያንን መከተል ያስፈልጋል። ከአፈርና ከግብርና ጋር ተያይዞ ያለው ይሄ ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ በተቻለ መጠን ምርታማነቱን ከፍ ማድረግ ሲባል ግን አላስፈላጊ የሆኑ ኬሚካሎችን እየተጠቀመን ሳይሆን አካባቢውን የማይበክል አካባቢውን የማይጎዳ አይነት በሚለው ነው። አሁን ከጥበቃ አንፃር ነው ያለው እዚህ ጋር። ፖሊሲ ሪሌትድ ቱ ፎረስት ውድላንድ ኤንድ ትሪ ሪሶርስስ ከጫካ ከዛፎች ጋር ከእንጨቶች ጋር ተያይዞ ያለ እነዚህ ሪሶርሶች ከነዚህ ሀብቶች ጋር ተያይዞ ያለ መመሪያ ደግሞ to recognize the complementary roles of communities, private entrepreneurs and the state in forestry development ይህ መመሪያ ደግሞ ማህበረሰቡ ያለው ሚና እንዲሁም የግል ባለሀብቶች ወይንም ኢንተርፕረነሮች ስራ ፈጣሪዎች ያላቸው ሚና እንዲሁም ፎረስተሪ ዴቨሎፕመንት የጫካ ልማት ጫካን በማልማት ሀገሪቷ ያላቸውን ሚና ሪኮግናይዝ ማድረግ ነው ይሄ መመሪያ አንዱ ዓላማው። ሌላው to encourage all concerned individuals and communities as well as the government to be actively involved in the planning and implementation of forestry programs to ensure sustainability, minimize cost and forest all or prevent conflict. ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው ለማነሳሳት ማህበረሰቡን ገቨርንመንቱንም ሊሆን ይችላል ኮሚኒቲውንም ግለሰቦችን ምን እንዲያደርጉ በፎረስትሪ ፕሮግራም በማልማት ፕሮግራም ዛፎችን በመትከል ፕሮግራም ላይ ለምን ሰስቴኔቢሊቲን ኢንሹር ለማድረግ በቀጣይነት ኢንቫይሮንመንቱ እንዲጠበቅ ለማስቻል ኮስትን ሚኒማይዝ ለማድረግ አንዴ የተበላሸን ነገር መልሶ ለማልማት ብዙ ወጪ ስለሚወጣ ብዙ ወጪ ሳይወጣ በቅድሚያም ኮስትን ሚኒማይዝ ማድረግ በትንሽ ወጪ ነገሮችን ማስተካከል እንዲሁም ግጭቶችን ለመከላከል ነው ይሄ ፖሊሲ። ሌላው to ensure that forestry development strategies integrate the development management and conservation of forest resources with those of land and water resources, energy resources, ecosystem and genetic resources as well as with crop and livestock production እና ይሄ የጫካ ልማት ወይንም ዛፎችን መትከል እነዚህ ስትራቴጂዎች ከእድገት ጋር ኢንተግሬት ያደረጉ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ከምን ጋር ተያይዞ የጫካን ሪሶርሶችን ወይንም ሀብቶችን ኮንዘርቭ ከማድረግ ጋር ያ ማለት ሙሉ በሙሉ እንዳይበዘበዝ ኮንዘርቭ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር የውሃን ሪሶርስን ከመጠቀም አንፃር የኤነርጂን ሪሶርስ ስንጠቀም ምን ይመስላል መመሪያው የሚለውን ኢኮሲስተም እንዳይጠፋ ባዮዳይቨርሲቲ እንዳይጠፋ የተለያዩ በአንድ ቦታ አንድ አይነት ተክል ከሚሆን የተለያዩ ተክሎችን ማድረግ ባዮዳይቨርሲቲ እንዳይጠፋ ማድረግ እና የተለያዩ ክሮፖችን ላይቭ ስቶኮችን ከማምረት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ይሄ ፎረስትሪ ዴቨሎፕመንት ከዴቨሎፕመንት ጋር
ይሄ ስትራቴጂው ከእድገት ጋር የተገናኘ መሆንን ኢንሹር ማድረግ ነው። ሌላ to pursue agricultural and other policies and programs that will reduce pressure on fragile woodland resources and ecosystems እና የግብርና ፖሊሲን አይተናል እና ሌሎች ፖሊሲዎች በዚህ በውድላንድ ሪሶርስ ፖሊሲ ላይ ያላቸውን ፕሬሸር መቀነስም እንዲያስችል ያ ማለት አሁን ለአግሪካልቸር የግድ ደን መመንጠር አለበት እህል ለመትከል መሬት ያስፈልጋል ያ መሬት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ደን ያለበት ከሆነ ያ መመንጠር አለበት እና ለግብርና ተብሎ ደግሞ ይሄ ውድላንድ ፖሊሲው ሙሉ በሙሉ መውደቅ የለበትም ስለዚህ በማይጎዳ መልኩ እንዲሆን ማስቻል ነው ግብርናውና ሌሎች ፖሊሲዎች እዚህ ውድላንድ ሪሶርስ ኢኮሲስተም ላይ የሚያደርሱትን ፕሬሸር ሪዲዩስ ለማድረግ ያስችላል ይሄ ፖሊሲ ሌላው የዚህ ፖሊሲ ጥቅም to promote changes in agricultural and natural resource management system which will limit the need for free grazing of animals in protected forest areas በግብርና በኩል ያለውን እንዲሁም በተፈጥሮ ሀብት መጠቀም ማኔጅ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ያለውን ለውጦችን ፕሮሞት ማድረግ ነው ለምሳሌ እንስሳትን ዝም ብሎ ጫካ ውስጥ ከመልቀቅ የተወሰነ ቦታ ለእንስሳት ፕሮቴክትድ አድርጎ በመስጠት ጫካውም እንዳይጎዳ ማድረግ የዚህ ፖሊሲ ሌላው ዓላማ ነው ማለት ነው ሌላው ፖሊሲስ ሪሌትድ ቱ ጄኔቲክ ስፔሺስ ኤንድ ኢኮሲስተም ባዮዳይቨርሲቲ ከባዮዳይቨርሲቲ ከብዝሃ ህይወት ጋር ተያይዞ ያሉ መመሪያዎች ምን ይመስላሉ አሁን ባዮዳይቨርሲቲ ስንል ብዝሃ ህይወት ነው አንድ ሰፈር ላይ ተመሳሳይ በቆሎ ብቻ የሚተከል ከሆነ ባዮዳይቨርሲቲ የለም እንላለን ተመሳሳይ ደን ብቻ ያለ ከሆነ ባዮዳይቨርሲቲ ብዝሃ ህይወት የለም አንድ አይነት ህይወት ነው ሶ ለኢኮሲስተሙ ደግሞ አሪፍ የሚሆነው ባዮዳይቨርሲቲ ሲሆን ነው አንበሳውም ያለበት ሌላውም እንስሳ ያለበት አንበሳ ብቻ ከሆነ ምን የሚበላው ነገር አለ የሚበላው ነገር የለም ስለዚህ ባዮዳይቨርሲቲ እንዳይጠፋ መመሪያ ያስፈልጋል ሶ ይሄ መመሪያ ምንድነው ዓላማው to promote the involvement of local communities inside and outside protected areas in the planning and management of such areas በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እዛ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ እንዲሳተፍ ማድረግ በመጠበቅ ሁኔታ በኩል ማኔጅ በማድረግ በኩል ኢንቮልቭ እንዲሆኑ እንዲሳተፉ ማስቻል ነው to ensure that the conservation of biological diversity outside the protected area system be integrated with strategic land use plans, local level plans and sustainable agricultural and pastoral production strategies. Biological diversity conserve እንዲሆን ከማስጠበቅ አንፃር ከመሬት አጠቃቀምን ስትራቴጂያዊ በሆነ መንገድ መሬትን መጠቀም ተመሳሳይ ነገር ብቻ መትከል ሳይሆን በስትራቴጂ መጠቀም ነው እንዲሁም ሰስቴኔብል የሆነ አግሪካልቸራል እና ፓስቶራል ፕሮዳክሽን እንዲኖር የሚያደርግ ስትራቴጂ ያስፈልጋል ዝም ብሎ ተመሳሳይ አይነት ነገር ከሚሆን ዘላቂ የሆነ አግሪካልቸሩም ዘላቂ የሆነ ይሆናል ያለውም ፓስቶራል ፕሮዳክሽኑም ዘላቂነት ያለው እንዲሆን ማስቻል ነው ሌላው ከዋተር ሪሶርስ ከውሃ ሀብት ጋር ተያይዞ ያለው ፖሊሲ ደግሞ to promote the protection of the interface between water bodies and land example lake shores river banks and wetlands ከጥበቃ ጋር ተያይዞ ነው በተለይ መሬት ከውሃ አካላት ጋር ያለውን አካባቢ ፕሮቴክት ከማድረግ እንደ ባህር ዳርቻ እንደ ሪቨር ባንክ እንደ ዌትላንድ ያሉ መሬት ከውሃ ጋር ያላቸውን ኢንተርፌስ ፕሮቴክት ለማድረግ የመጣ ፖሊሲ ነው ፕሮሞት ለማድረግ ያንን ሌላው to involve water resource users particularly women and animal herders in the planning design implementation and follow up in their localities of water policies programs and projects so as to carry them out without affecting the ecological balance ሌላው ማሳተፍ ነው የውሃ ተጠቃሚዎችን በተለይ ሴቶችን እና እንስሳት ጠባቂዎችን እረኞችን ከውሃው ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስላል በዚህ ፖሊሲው ሲነደፍ እነሱም ማሳተፍ በእቅዱ ላይ ማሳተፍ ዲዛይን ሲደረግ ኢምፕሊመንት ሲጸድቅ
ዋተር ፖሊሲውን ላይ ማሳተፍ ከነሱም ጋር መነጋገር ምክንያቱም ያለው አካባቢያዊ ውሃው እንዳይጎዳ ኢኮሎጂካል ባላንሱ እንዲጠበቅ እና ያለውን ነገር ሳይጎዱ በስርዓት እንዴት መጠቀም አለባቸው የሚለውን ማሳተፍ ነው እንዲያውቁ to subject all major water conservation development and management projects to the environmental impact assessment process and to include the cost and benefits of protecting watershed forests wetlands and other relevant key ecosystem in the economic analysis of such water projects እዚህ ጋር ያለውን የውሃ ጥበቃ ዴቨሎፕመንት እና ማኔጅመንት ፕሮጀክቶች እነዚህ የውሃ ጥበቃ ፕሮጀክቶችን ከኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ጋር ከአካባቢው ካለው ተጽዕኖ ጋር ያለውን ኢምፓክት ወይንም ፕሮሰስ ኮስትን ቤኔፊት ያንን የውሃ ማካላት በመንጠብቅበት ጊዜ ያለው ወጪና ጥቅም ምንድነው የሚለውን ነገር በማስላት ለአካባቢው ጥቅም እንዲሆን ማድረግ ነው ኢኮኖሚያዊ አናላይሲሱን በመስራት to promote through on-site training effective water management techniques at the farm level for improved performance of medium to large scale irrigation schemes እና ያሉትን ውሃማ አካላት ለመስኖነትም ለመጠቀም እንዲያስችል ማድረግ ነው ከዋተር ጋር ተያይዞ ያለው ፖሊሲ related to energy resources ከኃይል ምንጮች ጋር ተያይዞ ያለውን ፖሊሲ ስናይ ደግሞ to adopt an intersectoral process of planning and development which integrates energy development with energy conservation environmental protection and sustainable utilization of renewable resources ያለውን ኢነርጂ ዴቨሎፕመንት ከምን ጋር የኤነርጂ ምንጮችን ከኤነርጂ ኮንዘርቬሽን ጋር ከመጠበቅ ጋር ያለውን ኢነርጂ ከመጠበቅ ጋር አካባቢውን ፕሮቴክት ከማድረግ ጋር ማገናኘት ነው እንዲሁም ሰስቴኔብል የሆነ ዩቲላይዜሽን ዘላቂ የሆነ አጠቃቀም እንዲኖር ምኖችን ሪኒዌብል የሆኑ ወይንም የሚተኩ ታዳሽ ኃይሎችን ታዳሽ ምንጮችን መጠቀም እንዲያስችል የተሰራ ፖሊሲ ነው to locate develop and adopt energy sources and technologies to replace biomass fuel እና ያሉ ኢነርጂ ሪሶርሶች ፊውልን ወይንም ነዳጅን ባዮማስ ፊውልን እንዲተካ አድርጎ ዴቨሎፕ ማድረግ ወይንም መስራት ሪፕሌስ ማድረግ ታዳሽ ያልሆኑ ኃይሎችን በታዳሽ ኃይሎች ሪፕሌስ ማድረግ ነው ሌላ ፖሊሲስ related to mineral resources ከማዕድናት ጋር ተያይዞ ያለው ፖሊሲ ደግሞ to provide technical and material assistance to artisan miners to improve environmental protection and output efficiency ማዕድንን የማውጣት ጥበብ ያላቸውን ሰዎች ወይንም ማዕድን ቆፋሪዎች አስፈላጊ በሆነ በቴክኒካል አሲስት ማድረግ ወይንም ማገዝ እንዲሁም በማቴሪያል በሚያስፈልጋቸው እቃዎች ማገዝ ለምን አካባቢውም እንዲጠበቅ እንዲሁም የሚያወጡት ማዕድናት ኢፊሸንሲው ብዙ ምርት ያለው ወይንም ብዙ መጠን ያለው ማዕድንን ማውጣት እንዲችሉ ማስቻል ነው to encourage and support small scale miners to practice mining which is organized and responsible so as to be consistent with environmental laws rules and regulations to safeguard the well-being of the land and its other natural resources ስሞል ስኬል ማይነሮችን አሁንም እንደተባለው ሰፖርት ማድረግ ነው ቆፋሪዎችን ማዕድን ቆፋሪዎችን ማገዝ ነው እና ኃላፊነት በተሰማው መንገድ ሪስፖንሲብል በሆነ መንገድ እንዲያወጡ ማገዝ ነው የአካባቢ ህጎችን የአካባቢ ደንቦችን በጠበቀ መልኩ መሬትን በማይጎዳ መልኩ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት በማይጎዳ መልኩ እንዲያወጡ ማስቻል ማገዝ ነው የዚህ የፖሊሲው ጥቅም ሌላ to advise and train mining communities in matters of environmental protection and reclamation of abandoned mining areas እንዲሁም ቆፋሪዎችን ማሰልጠን ነው ትሬን ማድረግ ነው እንዲሁም ምክር መስጠት ነው እንዴት አካባቢያቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ሜተዶችን ማሳየት ነው ማሰልጠን ነው ምክር መስጠት ነውና የተከለከሉ የማዕድን
ወይንም ማይኒንግ ኤሪያዎች የቁፋሮ ቦታዎችን ደግሞ እንዴት መጠየቅ እንደሚችሉ ማስተማር ነው፣ አድቫይስ ማድረግ ነው። to prepare and enact a specific mining environmental protection legislation እና እንደዚህ environmental protection ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ያሉ ህጎችን ማርቀቅና ማጽደቅንም የሚከተል ነው ይሄ ፖሊሲ related to industrial waste ከኢንዱስትሪዎች የሚወጣ ፍሳሽ ጋር ያለ ፖሊሲ ምንድነው? to establish clear linkage between the control of pollution and other policy areas including water resources, agriculture, human settlements, health and disaster prevention and preparedness እና ከሌሎች ፖሊሲዎች ጋር ክሊር የሆነ ሊንኬጅ እንዲኖረው ማስቻል ነው። ያ ማለት ግንኙነት እንዲኖረው ለምሳሌ ከዋተር ሪሶርስ ጋር ዋተር ፖሊሲ አለ፣ ያንን በጠበቀ መንገድ እንዲሰሩ ኢንዱስትሪዎች፣ ከአግሪካልቸር ጋር አግሪካልቸሩን በማይጎዳ የሂውማን ሴትልመንት የሰው አሰፋፈር አለ፣ የዛ አካባቢ ያለ ሰው በማይጎዳ መልክ ጤንነትን በማይጎዳ መልክ ዲዛስተር በማያመጣ መልክ ዲዛስተርን መከላከል ሊመጣ የሚችለውን እልቂት መከላከል ዝግጁነትን ተከትሎ ያለ ፖሊሲ ነው ይሄ። to provide adequate regulation of agricultural crop and livestock chemicals and microorganisms ለግብርናውና ለማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምቹ የሆነ ደንቦችን ፕሮቫይድ በማድረግም ያግዛል ይሄ ፖሊሲ። to ensure that pollution control is related to the potency, longevity and potential to increase or reproduce the pollutant የብክለት መቆጣጠሪያው ከብክለቱ ጋር ያለውን ግንኙነትም ማረጋገጥ ነው። ከብክለቱ ኃይል ጋር ከብክለቱ እርዝማኔ ጋር ብክለቱ ምን ያህል ይጨምራል ወይንም በካዮቹ ምን ያህል ሪፕሮዲዩስ ይሆናሉ ከሚለው ጋር የብክለት መቆጣጠሪያው ሪሌትድ የሆነውን መሆን አለመሆኑን ኢንሹር ማድረግ ነው። የዚህ የፖሊሲ ሪሌትድ ቱ ኢንዱስትሪያል ዌስት ከኢንዱስትሪያል ዌስት ጋር ያለው ፖሊሲ ዓላማ። ሶ እዚህ ኤክሰርሳይዝ 4.2 ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን እናያለን። ትሩ ፎልስ ነው መጀመሪያ። ፎሲል ፊውልስ አር ዘ ሜን ሶርስስ ኦፍ ኤር ፖሊሽን ፎሲል ፊውሎች ወይንም ቅሪተ አካልን ማቃጠል ዋና የአየር ብክለት ምንጮች ናቸው። ጥሩ ነው። all countries of the world have similar environmental problems ተመሳሳይ የአካባቢያዊ ችግር ነው ያላቸው ሁሉም ካንትሪዎች አይደለም። ፎልስ ነው። the environmental policies of the developing countries focus on only industrialization በማደግ ላይ ያሉ አገራት environmental policy ፎከስ የሚያደርገው በኢንዱስትሪላይዜሽን ላይ ነው። ፎልስ እነዚህ በዴቨሎፕድ ካንትሪስ ላይ ያሉ ሀገራት ናቸው፣ ዴቨሎፕ ያደጉ ሀገራት ናቸው ኢንዱስትሪላይዜሽን ላይ ትኩረት የሚያደርጉት። ያላደጉ ሀገራት ከዲፎሬስቴሽን ጋር ከዋተር ሪሶርስ መጠቀም ጋር ተያይዞ ያሉ ናቸው። the unwise use of resources is a threat to the environment ትክክል ባልሆነ መንገድ የተፈጥሮ ሀብቶችን መጠቀም ለአካባቢ አስጊ ነው። ጥሩ ነው። which one of the following is not an environmental problem አካባቢያዊ ችግር ያልሆነ የቱ ነው? deforestation ደን መበዝበዝ፣ soil degradation የአፈር መሸርሸር፣ wildlife depletion የዱር ህይወት መቀነስ፣ reforestation ድጋሚ መትከል። ይሄ ነው። ይሄ የአካባቢ ችግር አይደለም፣ መፍትሄ ነው። ሪፎረስት ማድረግ እንደገና ደን መትከል መፍትሄ ነው እሱ። which of the following is true about the environmental policy of Ethiopia ስለ ኢትዮጵያ የአካባቢ ፖሊሲ ትክክል የሆነ የትኛው ነው? it encourages increased agricultural production through sustainable methods by improving and intensifying existing farming system የኢትዮጵያ ምርታማነትን ማሳደግ ነው። በምን ያለውን የግብርና ወይንም ፋርሚንግ ሲስተምን ኢምፕሩቭ በማድረግ በማሻሻል ምርታማነትን ማሳደግ ነው። ጥሩ ነው።
to locate, develop or adopt energy resources and technologies to replace biomass fuel. biomass fuel ነዳጅን ለመተካት ኢነርጂ ሪሶርሶች ያሉበትን ቦታ ሎኬት ማድረግ የት ነው ያለው ይሄንን የሚተካ ነዳጅን የሚተካ ያንን ዴቨሎፕ ማድረግ አዶፕት ማድረግ ጥሩ to recognize the complementary roles of communities, private entrepreneurs and state in forestry development. ጫካን በማልማት በማበልጸግ በኩል የማህበረሰቡን ሚና የግል ባለሀብቶችን ሚና የመንግስትን ሚና ሪኮግናይዝ ማድረግ ማሳወቅ እውቅና መስጠት ጥሩ ነው ዲኦል ነው in terms of the objective of environmental policy which one of the following countries is different from others ከሚከተሉት ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሲዎች ወይንም መመሪያዎች አንፃር የትኛው ሀገር ናት ልዩ የምትሆነው ኔዘርላንድ ፍራንስ ኢንግላንድ ኬንያ ናት ልዩ የምትሆነው ለምን እነዚህ ሶስቱም ዴቨሎፕድ ከሚባሉ ሀገራት መሃል ያሉ ናቸው ያደጉ ኬንያ ደግሞ ዴቨሎፒንግ ከሚባሉ ስለሆነች እሷ የምትከተለው ሶስቱ ከሚከተሉት ይለያል Ethiopia's environmental policy came into effect in the decades of የኢትዮጵያ የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲ መመሪያ ወደ ስራ የገባው መች ነው በ1990ዎቹ ውስጥ ነው Which of the following is given lesser attention in the environmental policies of Ethiopia በኢትዮጵያ ብዙም ትኩረት ያልተሰጠው ፖሊሲ የትኛው ነው urban development ነው የከተማ እድገት ያው soil protection ላይ forest protection water protection ላይ ትኩረት ተሰጥቷል urban development ላይ ብዙም ትኩረት አልተሰጠም To which of the following problems do the environmental policies of developed countries pay the most attention ያደጉ ሀገራት የበለጠ ትኩረት የሚሰጡት በምን ላይ ነው ኢንዱስትሪያል ዌስት ላይ ነው ብዙ ኢንዱስትሪ ስላለ ባደጉ ሀገራት ላይ ኢንዱስትሪያል ዌስት ላይ ነው የበለጠ ትኩረት የሚሰጡት ያደጉት አገራት